ईद मैं भी बड़ी है भाई, यकीन कर ले। ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਏ। ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਪਈ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜਕਾ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਚੁੰਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਬ ਵਾਂਗੂ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਪਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ। ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਮਾਜੀ लो जी, काम इधर भी पक्या पे एक नवा जवान मंगाया, ठीक है, प्रोफेशनल कसाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, सेहत तबीयत ठीक होगी। सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। लो जी, कपड़े तो मैं पा लेने, ठीक है, लेकिन मेरी अख लग गई सी, ठीक है। मैं फजर पढ़ के सोया तो मेरी अख लग गई, कोई 1 घंटे बाद मेरी अख खुली है। तो मैनू ना, मैं कल सारी रात मंडी रहा, तो मैनू पता नहीं सी ईद नमाज का टाइम की है। तो 5:40 तो मेरी अख खुली, 5:45 से जमात सी, तो हुण 5:50 हो गए। लेकिन यह कि बाहर देखते हैं, अगर जमात ना हो ईद नमाज पढ़ लेने, नहीं तो फिर भज के चलते हैं पिंड जाके नमाज पढ़ते, क्योंकि फजर अपनी ईद नमाज है गई है जी। मैनू लग तो रहा है कि ईद नमाज अजे तक नहीं हुई, हजे रही है। तो बाकी पता नहीं, देख लेने अंदर जाके हो गई हुई तो वापस ना हुई तो फिर कितने और चलते हैं। लो जी, ईद नमाज तो हो गई है, तो हम बेबे ने देने सरप्राइज़, ठीक है, कि ईद नमाज हो चुकी है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। लो जी, ईद नमाज गई है हो, ठीक है, तो टाइम रह गया बिल्कुल थोड़ा जा। तो उठो जी, पिंड जाना, मैं पिंड चलदा, उत्थे जाके ईद पढ़दे। हुण उत्थे ज 45 मिनट रहिंदे ने, ते तुसीं भी ईद पढ़ लिया जी। हाँ, तो उहदे नाल गल होई नहीं? हुण गल होई दोबारा? चलो जी, मैं जल्दी ना निकलना, क्योंकि 6:45 दे पिंड, तो 6:55 हो चुके हैं, सिर्फ 45 मिनट रहिंदे ने। तो इस तो पहले कि पिंड भी नमाज रहिंदी होवे, छेती निकलते हैं पिंड नूं, पिंड जाके ईद नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस तो बाद फिर आके करते हैं कुर्बानी। ईद वाले कपड़े मैं अज पाए ने, ठीक है। तो बाबा जी मैनू लग रहा सी पहले खुले, तो चंगे खुले ने, हैं इंज लग रहा कि जे मैं चोला पाया होंदा है, क्योंकि मिठा खाना सुनना तो ईद नमाज तो पहले तो मेरी जहन च नहीं रहा, ठीक है। हुण मैं 2 चम्मच मिठे दे खा लिए जल्दी, ठीक है। तो मां जी ने कस्टर्ड बनाया सी, मैं 2 चम्मच जल्दी मिठे दे चख लिए, तो फिर निकले जल्दी पिंड नूं, ताकि उत्थे जाके नमाज पढ़े, क्योंकि उत्थे 45 मिनट पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिजली नहीं टिक रही, बिजली ठंडा कोई नहीं आया। चलो जी, चलिए मोटरसाइकिल कड्ढिए हुण जल्दी तो पिंड जाके ईद नमाज पढ़िए, नाले पिंड में ईद मिलते हैं। तो मिल के आने तो बाद फिर आके जी कुर्बानी वगैरह कर दें। चलो अपना जानवर भी आके दसांगे जानवर कितों आना, तो सरप्राइज देंगे नाले तुहानूं। A few moments later. इस टाइम इन्नी कि ज़्यादा नींद है ना मेरी अखा दे विच, ते बस एक ही है कि यार नमाज पढ़ी जाए, नमाज ना रह जाए। क्योंकि मैं घरों बाहर निकला, मोटरसाइकिल पेट्रोल थोड़ा जिहा सी, कल मैं 1000 दा पाया, पता नहीं किधर लग गया। तो पेट्रोल एक घूमते गए नहीं, दूसरे तो गया पेट्रोल लभ गया। लेकिन हुण जिहड़ा ना मैनू नाल दे पिंडों आवाज़ आ रही है कि जिहड़ा है ना जमात खड़ी हो गई है। हुण साडे पिंड दा पता नहीं, बस दुआ करो कि ईद नमाज पढ़ी जाए यार अज। बस अखा मेरिया इस टाइम नींद नाल दर्द कर रही, फुल शिद्दत आ रही। कुर्बानी तो कोई नहीं, 2 घंटे 4 घंटे लेट हो जाए, लेकिन ईद नमाज ना रहे। बस ईद नमाज ना रहे। सुबह पिंड का नज़ारा उठिया जा रहा, भरा 80-90 का मीटर मार रहा मैं हुण फुल स्पीड नाल। लो जी, पिंड ते पहुँच गया, मोटरसाइकिल हत्थ च करती खड़ी, पर हजे शुक्र है कि अजे ना ईद नमाज नहीं हुई। तकबीर होनी है, जल्दी घरे कपड़े रखी है जी, ठीक है। मैं ट्रोजर शर्ट वगैरह नाल लै गया, उन छेती घरे रखी तो निकली वापस। लो जी, वाम दा रश वा पिया खलो, तो मैं क्या बैक कैमरे तो बना फ्रंट तो हिम्मत नहीं होनी, तुहानूं पता लग जाए कि वाकई ईद नमाज पढ़ी है ना, तो समझो कि ईद नमाज कोई नहीं पढ़ी। लो जी, माशाअल्लाह जरा ना चंगी वड्डी कि ईद नमाज की जमात होने लगी, माशाअल्लाह। ये सफ़ा और बैग तक भर गई। ईद मैं भी बड़ी है भाई, यकीन कर ले। A few moments later. लो जी, ईद नमाज पढ़ ली आपां, ते सारिਆਂ ਨੂੰ मिल ली है ईद हौली हौली। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक है, सेहत भी सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक, खैर मुबारक। और की हाल है? और सब ठीक ठाक। अम्मी किधर?
ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਚਲੋ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਵੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਪਈ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜਕਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਏ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਬ ਵਾਂਗੂ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਪਾ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਪਾਓ ਤੇ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਵੇਲਾ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਬੇਬੇ ਨੇ ਪਾਈ ਜੀ ਬੀਬੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੋਰਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਕੱਲ ਬੀਬੇ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬੱਕਰਾ ਪਿੰਕ ਲੈ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਪਾ ਲਿਆ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਨਮਾਜ਼ ਲੇਟ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਮੋ ਟੈਮ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਹਾਂ ਆਹਾਂ ਲੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਜੀ ਲੈ ਸਮਾਈਲੀ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆ ਤੇਰੀ ਵੀ ਢਿੱਡੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹਦੀ ਵੀ ਢਿੱਡੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਗਾ ਜਾਗ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੱਦਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੇਖ ਲਾ ਅਗਲਾ ਉੱਠ ਪਿਆ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਠਾਇਆ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਾਈ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਲੋ ਜੀ ਛੁਰੀਆਂ ਛਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕੀ ਆਲ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਈ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਕਰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲੈ ਸਮਾ ਦੂਸਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਟ ਫਾਟ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਦੀ ਮਿਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 6 ਦਾ ਕੱਛਾ ਕੁਛਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹੀ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਟ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਛਾ 6 ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਈਏ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆਪਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਲੇ ਖਪਣ ਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲੀ ਸ਼ੇਖ ਅੱਗੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਡਾਰੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਵੇ ਮੁੰਡਾ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਅਗਲੀ ਸਿਨੈਰੀ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਚਮਕ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਦੀ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਸਜਣਾ ਹੈ ਸਾਜਨ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਜਨ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਾਜਨ ਅਗਲਾ ਕਦੀ ਉਸ ਹੱਥ 'ਚ ਕਦੀ ਉਸ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਜਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡੇ ਤੇ ਨਾ ਸਜਣੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਡੇ ਨੇ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲਮ ਬੈਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਫੜਨਾ ਇੰਜ ਹੱਥ ਕਰੋ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰੋ ਇਹ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਓ ਲੈ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਇਹ ਲੰਮੀ ਕਰਨੀ ਬਾਹ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੱਟ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਮ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਡਈ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੜਾ ਵਾ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁਰੀ ਫੜਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁਰੀ ਫੜਦਾ A few moments later. ਲੋ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਆ ਜੇ ਫਸਾ ਕੇ ਇੰਜ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲੱਗ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਲੱਤ ਰਹਿ ਗਈ ਫੇਰ ਪੈਰ ਫਸਾ ਕੇ ਗਰਦਨ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ ਖਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੋਲੇ ਛੁਰੀ ਲਾਈ ਜੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਦਮ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਫਟ ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਆਜ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਠੇਕਾ ਫੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ ਨਾ ਆਰਡਰ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ 10 ਸਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ 3 ਚਾਵਾਂ ਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਜਿਬਾ ਦਾ ਵੀ 15000 ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਹਾਂਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗੋਸ਼ਤ। ਹੋਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਬੜ ਗਏ ਆ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ। ਸਾਡਾ ਬੁਗਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਸ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਐਵੇਂ 2-4 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਰਕੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜ ਗਏ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਐਤਕੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹ ਪਾ ਕੇ ਫਸਾ ਲਈਏ। ਐਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਾ ਕਸਾਈ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ। ਕਸਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਕਸਾਈ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਸ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਧਰਲਾ ਬੱਕਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੈਂ ਰਹਿ ਪੈਣਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਆ ਫੜੀ ਆ ਫੜੀ ਆ ਫੜੀ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਅਲੀ ਚਾਬੀ ਸਿੱਟੀ ਇੱਧਰ। ਕੀ ਬਾਤ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਰਾਵੋ ਬਣ ਗਿਆ ਬਰਾਵੋ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ। ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲ ਲਾ ਯਾਰ, ਸਾਜੀ ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੱਸੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਲੋ ਜੀ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੱਕਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਵਾਲੇਕੁਮ और तबीयत ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। हर तरह की खैरियत। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ। ਲੋ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਰਜੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਖੋਲੋ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛਾਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ। ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਮਾਜੀ ਲੈ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਵਾਨ ਮੰਗਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਸਾਈ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕੰਮ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਭੋਖੜਾ ਜਵਾਨ ਡਿੱਗਣ ਡੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਾਹਰ ਲਾਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਚੱਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਣੇ। ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਤੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਆਏਗੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਅੱਧਾ ਕੁ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਕਟ ਸ਼ੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਮਤ ਫੁੱਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ ਖਲੋਤੀ, ਮਤਲਬ ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਪਈ, ਅਖੀਰ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਈਦ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ। 2000 years later. हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सारे खैर खैरियत नाल होणगे ते भरा तुहाडा बाबा जी खैर खैरियत नाल कोई नहीं है। ठीक है, मैं कुर्बानी कर दी, उस तो बाद मैं सो गया सी ते हुणे उठिया कोई 10 वज गए ने। बस उठ के शावर वगैरह लिया ते इस टाइम हजे भी एनर्जी कोई नहीं है पैरों दे विच। मैं तुरदा ते पैरों ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥਕਾਵਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਏ ਉਸ ਤੋਂ ਥਕਾਵਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਬੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠੋ ਕੁਛ ਖਾ ਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੁਛ ਖਾ ਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ 2-3 ਨਵਾਲੇ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਕੈਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ੋਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਚਨ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਚਮਕਾਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਰੈਡੀ ਮੈਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਲਨ, ਕੋਈ 2 ਬਾਈਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਖੱਤ ਕਰਾ ਲਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਈਦ ਕੱਢ ਕੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਖਾਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਜੋ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ ਭਾਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਈਦ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਕਿਦਾਂ ਲੰਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਈਦ ਅੱਛੀ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਵੀ।
ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਈਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਲੰਮੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਈ ਨਾ ਈਦ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੋਂਦਲੇ ਪਿਆ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਕੋਮੜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸਭ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਭੱਜਾ ਟੁੱਟਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈਦਿਆਂ ਭੁੱਜਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਕਿਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਓਕੇ ਬਾਏ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼